جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی۔ تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے۔ لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی، بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچوں وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو؟ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے۔ کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔
کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا, کوئی جوانی میں ہی مر گیا, کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا, کوئی بادشاہ بن کے مر گیا, کوئی وزیر بن کے مر گیا, کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا, کوئی فلسفی بن کے مر گیا, کوئی بڑا فاتح بن کے, سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا. تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے. تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے. یہ جو ملحد لوگ ہیں, مشرک لوگ ہیں, ملحد لوگ, ایتھیس لوگ, سیکولر لوگ, یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں. قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہا ہے, حوروں کی لالچ دے رہا ہے, جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے. بھائی یہ سب کہانیاں ہیں. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں. اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو. ومن اصدق من اللہ قیلا, حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں, اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہانیاں. اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا, مجھے کیا فائدہ, مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت, تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا, تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے. اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور انہیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے, فائدہ نقصان نہیں ہے, لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت, اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے, اتنے بڑی بڑی. انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں, اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے, وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے, ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے, زمین پہ ہی ٹھیک ہے, آپ زمین پہ ہی کیا ہو. یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے, لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے, کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں یہ؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے, میں تو کہیں اور ہی چلا گیا, تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا, وہ آئنسٹائن کا تھا, آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے, انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے, گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے, ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں جو گرمی نظر آتی ہے, میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا, کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا, یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا, اضافیہ جسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں, بہت فائدہ مند چیز ہے یہ, اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں, سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا. تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم 0 پہ آتے ہیں, 0 سے پھر
माइनस पे आते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कहीं हीट ना हो जरा से भी, तो फिर क्या माइनस कहाँ तक होगा? 1 घंटा मैंने कोशिश की, उनको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा था ये पूछ क्या रहा है, तो मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही ठीक है। तो अभी भी मेरा सवाल है कि कोई तो टेम्परेचर असल होगा ना, कि अगर कायनात में कहीं भी हीट ना हो तो फिर इस कायनात का असल ओरिजिनल टेम्परेचर होता क्या है वो, यानी हम आज की डिग्री के हिसाब से अगर नापे तो हो सकता है मेरा सवाल ही बेवकूफ़ों वाला हो, लेकिन वल्लाहु आलम मुझे इसका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। खैर, तो चांद और जमीन की बात, चांद जमीन की बात नहीं हुई। हाँ, मैं कह रहा था कि इस पूरी कायनात में जमीन की औकात 2% की भी नहीं है। यानी अगर कायनात से कंपेयर करें ना, तो जर्रे का जर्रा भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं जो सितारों का झुरमट लेके घूम रही हैं। एक एक सितारा सूरज से लाखों गुना बड़ा, और सूरज हमारी जमीन से 9 लाख गुना बड़ा। जब 9 लाख सोचा करें ना, तो सोचें एक जमीन, फिर एक और 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 जमीन। इसको भाई थोड़ी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है सूरज। और बहुत बड़ा होने के साथ क्या हीट है, आग का अंगारा है भाई, इतनी हीट है उसके अंदर। तभी तो अल्लाह कहता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास। हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम, आज मेहमान आए और गैस रोटी पकाने, पकते हुए गैस ही चली गई कराची में। उन्होंने कहा था मैं घर की रोटी खाऊंगा, तो हमने कहा चलो घर की रोटी बनवाएंगे आपके लिए। रोटी बढ़ गई बेचारी, तंदूरी की रोटी, खुद भी खाई, उनको भी खिलाई। तो हम तो इसको यहाँ के हिसाब से देख रहे हैं ना, गैस को देख रहे हैं। भाई अगर कायनात में जाओगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतने वसाइल हैं इस कायनात में। इंसान की तो ये जो कहते हैं ना, इंसान के खुराक के जखीरे कम हो रहे, बहुत बड़ा लतीफा है ये। इस पे हंसा करो। जब आपके यूनिवर्सिटी के टीचर कहा करें ना बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास वसाइल नहीं है, तो आप कहो सर अब ये लतीफा पुराना हो गया, कोई नया लतीफा सुनाए आप। ये बहुत बड़ा लतीफा है ये जो कहते हैं ना इतने बच्चे, इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो हमारे पास वसाइल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये स्पेस कम हो रही है। ये मिंबर पे बैठा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। जैसे मैंने कहा था ना अदालती खुला कलदा में, लोगों ने कहा मुफ्ती साहब इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं। अदालती खुला पे मैंने जो दावा किया वो इतने कॉन्फिडेंटली, जब मैंने कहा ना ये जो आजकल अदालती खुला चल रहा है वही है, फजूल है। ये तो ना शिया मानते हैं, ना ये तो आसमानी मजाहिब भी नहीं मानते इसको। तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का हक किसके पास है? मर्द के पास है। ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी। चेंज कर दिया हो तो एक अलग बात है। शियों के नजर में भी ये तो जनरल मुशर्रफ से पहले कोर्ट में भी यही था कि डिवोर्स का हक किसके पास है? मर्द के। ये तो अब इंजीनियर अली मिर्जा ने आके ये चेंज किया इसको। इससे पहले तो सारी दुनिया सब इस पे मुत्तफिक थी। तो ये ऐसे ही थोड़ी मैंने कह दिया इतने कॉन्फिडेंटली। तो इसी तरह मैंने कहा जो 3 तलाक 3 होती है, इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया ना मैंने, तो ऐਵੇਂ ही लोग समझते हैं, ऐਵੇਂ फेंक दी मुफ्ती साहब ने। और एक और में मैंने जो दावा किया ये आमिलों के बारे में, ऐਵੇਂ ही होते हैं, तो ऐसी थोड़ी फेंक दी है कॉन्फिडेंटली। आदमी मिंबर पे इतना बड़ा दावा थोड़ी करता है, समझते हो। तो इसी तरह एक और है जो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, वो भूल गया। और इसी तरह एक ये भी है कि ये जो कहते हैं ना आबादी बढ़ने से वसाइल घट रहे हैं, जमीन में जगह कम पड़ रही है, बड़े मसाइल हो जाएंगे, तो ये बहुत बेहतरीन क्या है, हंसने के लिए बहुत अच्छा लतीफ़ा है। जब आपके यूनिवर्सिटी में टीचर ये कहा करे ना, देखें हमें कंट्रोल करना है और वसाइल हमारे पास कम है, तो आपने सर ये लतीफ़ा पुराना हो गया, ठीक है, कोई नया लतीफ़ा लेकर आए। कोई इनके पास ना कैलकुलेशन है इसकी, कुछ भी नहीं है। इतने वसाइल है ना इस वक्त कायनात में कि आबादी 10 गुना भी बढ़ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतने वसाइल हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको। मैंने इधर भिंडी लगाई हुई है, थोड़ी सी भिंडी यहाँ पे, इतनी सी जगह पे। वो भिंडी निकलना शुरू हुई है ना, तोड़ो थोड़े दिन में फिर। तो मैंने कहा यार ये में तो तजर्बा है, आपके पास छोटी सी जमीन हो, आप पूरे खानदान की सब्जी उससे पूरी कर सकते हो। तजर्बा करके देख लें आप। छोटी सी जमीन आप ले लो ना, तमीज से आप उसमें गार्डनिंग करो, आपको वहीं की आपके घर के लिए आलू प्याज टमाटर उधर ही का पूरा हो जाएगा। तो जमीन तो बहुत अभी ज़राअत के काबिल खाली पड़ी हुई है। इतनी जमीन है कि आपकी सोच ना गोश्त खाने के लिए कम है। अभी तो समंदर पे इंसान ने सही तरह तवज्जो नहीं दी है। खाली एक समंदर में इतनी मखलूक है ना जो तुम्हारी खुराक की सारी जरूरतें पूरी कर लेती है, जबकि इंसान की बॉडी की नीड इतनी सारी चीजें है ही नहीं। सहराओं में जाके देखो, खाली रोटी पे ही 100 साल निकाल देते हैं वो लोग। तो फजूल किस्म का, बस जो गैरों ने दावा कर दिया दुम हिलाई उनके सामने। तो ये बड़ी पानी इतना है, इतना कि सब डूब के मर जाएं उसमें। ये कहते हैं ना पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, ये लतीफे हैं, इन पे हंसा करो, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे लतीफे हैं। तो लोग जो गुर्बत से मरते हैं ना, ये भूख से मरते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में नाइंसाफी हो रही होती है।
वो तो करोड़पति बाप के करोड़पति घर हो, उसमें भी अगर 9 बच्चे वो जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाएं और एक को रोटी भी ना दें तो वो भी उस बंगले में भी भूख से मरेगा वो। खैर ये भी टॉपिक नहीं है, ये तो मैं हर बयान में थोड़ा थोड़ा तड़का लगाता रहता हूँ। तो पता है वसाइल कम नहीं है, कम क्या चीज है जिसकी वजह से गुर्बत आती है? उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाली कुव्वतें। और वो कुव्वत क्या है? इंसान। उस कुव्वत की बेस कहाँ से शुरू होती है? मशीनें भी कौन बनाता है? यानी कुव्वत है ना, तो वो उसके पीछे इंसान होता है। इंसान का दिमाग इस्तेमाल होता है, वो मशीनें इजाद करता है। इंसान के बाजू इस्तेमाल होते हैं, वो मशीनों को इस्तेमाल करता है। तो जितने इंसान होंगे ना, आपके पास ज़हीन दिमागों का रेशो उतना बढ़ जाएगा, इजादात के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे, मजदूर उतने ज्यादा होंगे। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी नहीं दी होती, उनको अल्लाह ने मजबूत बाजू दिए होते हैं, वो गड़े खोद देते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने खोपड़ी ऐसी दी होती है कि वो सिर्फ खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं और वो लाखों आदमियों का काम एक खोपड़ी कर लेती है। तो जब आबादी बढ़ती है तो खोपड़ियां भी बढ़ जाती हैं, उनका रेशो, ज़हीन खोपड़ियां। और आबादी बढ़ती है तो मजदूरों का रेशो भी क्या होता है? हर तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा, तो तरक्की तो होगी ना। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही इसको दिमाग से निकाल दो। खैर, तो मैं ये कर रहा था, इतनी बड़ी अल्लाह की कायनात, तो उसमें इंसान की औकात भी 2 टके की नहीं और जमीन की औकात भी 2 टके की नहीं। तो मैं ये सवाल उठाया था मैंने, फिर अल्लाह ताला इंसान से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? क्या इसमें सुरखाफ के पर लगे हुए हैं भाई कि इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहा है कि पैगंबर भी इसी में आ रहे हैं, आसमानी किताबें भी इंसानों में बोलो नाजिल हो रही हैं। इन्हीं के लिए कायनात को बनाया गया। पूरी कायनात किसके लिए बनाई गई है यार? इतनी बड़ी कायनात, 9-9 लाख गुना बड़ा सूरज, फिर सूरज से भी लाखों गुना बड़े और सितारे, फिर उन सितारों से और बड़े सितारे। फिर ये तो पहला आसमान है, फिर आगे दूसरा आसमान कितना बड़ा होगा, फिर तीसरा आसमान कितना बड़ा होगा, फिर चौथा आसमान कितना बड़ा होगा। जिस आसमानों में पूरे पूरे 3-3, 4-4 आसमान समोए हुए हैं, कितने बड़े बड़े, ये तो हमारी तसव्वुर से भी क्या है। तभी मुल्हिद लोग ये एतराज उठाते हैं कि अगर हम इस्लाम को बरहक मान लें तो इसका मतलब वो इंसान जिसकी औकात कीड़े मकोड़ों से भी कम है, वो जमीन जिसकी औकात इस कायनात में जर्रे के बराबर भी नहीं है। तो सवाल पैदा होता है, इस कायनात का बनाने वाला इतनी पिद्दी सी मखलूक को इतनी वैल्यू क्यों दे रहा है? समझ में आ रहा है सवाल के नहीं आ रहा? भाई इतनी पिद्दी सी मखलूक और इतनी सी पिद्दी सी जमीन पे, एक यूं समझे इसको, मैं इस इश्काल को एक मिसाल से आपके दिमाग में उतारता हूँ। आप आए मेरे पास, मुफ्ती साहब आपसे मिलने के लिए आए। मुफ्ती साहब, आप सबसे ज्यादा वैल्यू अपने खानदान में या अपने परिवार, कहते हैं ना हिंदी में, अपने परिवार में आप सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं? अब मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास कपड़े भी हैं, पगड़ी भी है, और जो जो चीजें जरूरत की होती हैं, लवाजिमात, सब कुछ है। तो मैं कहता हूँ मैं जो वैल्यू देता हूँ, इतना सा एक पत्थर उठाऊं, इतना सा जर्रा, वो मेरी नजर में इसकी वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा। तो आप बोलोगे यार इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपके पास हैं और ये एक मेज के ऊपर आपके ना गर्द का एक जर्रा है, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ था, और फिर उस पर एक छोटा सा कीड़ा घूम रहा है। उस पर छोटा सा क्या घूम रहा है? एक जरसूमा जो खूरबीन से नजर आ रहा है। क्यों? मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा। और मैं इसी की खातिर मैंने ये सारा, ये पूरा जो मेरा खानदान और ये मुर्गियां और ये बकरे और ये सब चीजें पाली हुई और ये मेरा घर और ये सब मैंने इस छोटे से जरासीम के लिए बनाया है मैंने। तो आप बोलेंगे यार कोई और लतीफा सुना देते हैं मुझसे, साहब नींद शायद पूरी नहीं हुई है या कोई और मसला हो गया आपके साथ, क्या बातें कर रहे हो? जब भी किसी चीज को वैल्यू दी जाती है सबसे पहले कोई साइज तो हो ना उसका, क्या ख्याल है? तो मुल्हिद लोग जो इतराज करते हैं ना, वो यही एतराज है कि ये क्या, क्योंकि अगर हम इस्लाम को सही मानते हैं ना, तो इस्लाम इस कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत किसको देता है? बोलो, इंसान को। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दे रहा है? और जितने प्लेनेट है ना जमीन यानी इस कायनात में, उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किस सैयारे को दे रहा है? बोलो, जमीन को। क्यों दे रहा है? कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। पहली आयत, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह कहते हैं जो बनाया इस तुम्हारे लिए बनाया मैंने। वही बात हो गई ना, मेरी मेज पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, मामूली सा, उसके ऊपर एक छोटा सा 2-3 जरसूमे घूम रहे थे, या खूरबीन से देखा तो 1 करोड़ थे। मैं कहूँ ये सारा किसके लिए बनाया, ये सब कुछ किसके लिए है? इसके लिए। तो इश्काल होगा कि नहीं होगा? अबे भाई इसमें क्या है यार, तो फूंक मारो उड़ जाएंगे। तो अल्लाह यही कह रहा है कि इस पूरी कायनात में ये जमीन क्या है? एक मिट्टी के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जमीन, इतनी छोटी है।
कुरान प्रोटोकॉल दे रहा है सख्खर लकुम के इस जमीन पर जो चंद जरासीम हम जैसे घूम रहे हैं, एक फूंक फरिश्ता लगा दे तो हम सब की फूंक निकल जाए, जैसे इकरारुल हसन ने फूंक निकाल दी। तो अल्लाह क्या कह रहा है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति, प्रोटोकॉल देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में, अल्लाह कहते हैं जमीअन, तमाम का तमाम, ताकीदें लगा दी अल्लाह ताला ने। यानी हो सकता है हम, एक वहम हो सकता था कि शायद अल्लाह ने थोड़ा मुबालगा ज्यादा कर दिया है। अल्लाह ने कहा कि जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में तुम्हारे लिए, तो जो कुछ से मुराद होगा दो चार चीजें। अल्लाह ने कहा जमीअन, सब का सब किसके लिए? तुम्हारे लिए बना दिया मैंने। अरे भाई, और इज्जत जो कुरान कहता है, नाम क्या रखा गया? अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जतदार। और कुरान क्या प्रोटोकॉल देता है, जो जिससे हमें पता चलता है इंसान को बड़ी इज्जत दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह कहते हैं हमने बनी आदम को बहुत इज्जत दी है। बनी आदम से कौन मुराद है? इंसान मुराद है। अकरमना नहीं है, कर्रमना, बाब इफ़ाल अकरमना, हमने इकराम किया। बाब तफ़ईल में मुबालगा ज्यादा है, बड़े एहतमाम के साथ हमने इसको प्रोटोकॉल दिया है। कहते हैं ना तकरीम, काबिल तकरीम है। आप कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है इकराम, भाई इकराम किसी का भी हो सकता है, भाई इनका जरा इकराम करें, आपने चाय पापे बिलात के पिला दिया उनको, ऐसे ही नहीं खा लिया। तकरीम का मतलब ज्यादा आपने उनको वैल्यू दे रहे हो। तो अल्लाह ने अकरमना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया सूरह बनी इसराइल में। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत ज्यादा इज्जत दी है। इस आयत से पता चलता है कि इस कायनात में इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू बोलो दी जा रही है। और हमें कहां से पता चलता है? आदम अलैहिस्सलाम का वाकया जिस तरह अल्लाह ने बताया, कोई मखलूक पैदा करते हुए ऐसा नहीं हुआ है कि अल्लाह ने फरिश्तों का इजलास बुलाया हो। फरिश्तों का इजलास हुआ, जिसको पैदा करना था पैदा कर दिया। भाई अल्लाह ने, कुरान कहता है हमने फरिश्तों से कहा मैं एक मखलूक पैदा करने जा रहा हूं जो इस तरह की होगी। तो फरिश्तों ने उस पर एतराज भी किया, ये भाई जो अल्लाह तो इसकी जो सिफात बयान कर रहा है उससे तो लग रहा है कि ये जमीन में खून बहाएगी। अल्लाह कहते हैं आलमू माला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इस तीसरी आयत से पता चला कि इंसान को क्या दिया जा रहा है? बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। चौथा तो हद ही हो गई भाई, ये मखलूक आई सबसे बाद में। अक्सर हमें मखलूक जितनी मिलती है ना जमीन पे, इंसान से पुरानी मिलती है। नया कोई भी इजाद, मेरे कम से कम हमने तो नहीं अपनी जिंदगी है कि नया जानवर इजाद हुआ है सही है ना, होगा पुरानी नस्ल कहीं से दरियाफ्त हो गई होगी। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? इंसान आ रहा है। डार्विन ने तो पूरा ही वो काम कर दिया, उसने कहा ये आखिरी वो है, इर्तिका का आखिरी मरहला है। डार्विन मुझे मिला ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं ऐसे चंद सवाल ऑन कैमरा पूछूंगा कि तू मुझे ये बता कि बंदर से अचानक छलांग लगा के कैसे इंसान बन गए? जब बंदर से इंसान बन रहे थे तो बीच की कहां नस्लें किधर गायब हो गई? कुछ ऐसी होती जो पूरी इंसान बन चुकी थी, कुछ ऐसी होती जो 90% इंसान होती। देखो बहुत सारी नस्लें चली है ना। 20 ट्रेनें कराची से पेशावर जा रही हैं, किसी की स्पीड तेज होगी, किसी की कम होगी। एक ट्रेन अभी पहुंची, एक 5 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद, ऐसे होगा ना। अगर ये इत्तेफाक से सारे इर्तिका करते करते इवॉल्व होते होते इंसान बन गए हैं, तो वो इवॉल्व होते 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 कुछ बंदर पूरे बन चुके होते, आगे उनकी नस्लें चलना शुरू। कुछ ऐसे होते बंदरों की जो अभी करीब में होते, कुछ उससे पीछे होते, कुछ उससे पीछे होते। क्या ख्याल है? कुछ ऐसे होते जिनकी दुम अभी कम हो चुकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे होते जो पूरी, जब भी कोई काम इत्तेफाक से होता है ना, तो ऐसा नहीं होता टिशिंग करके एकदम से हो जाए वो कि आदम से पहले के सारे ही गायब हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये भी लतीफे जो अभी मैं बता रहा था ना, लतीफे हैं। तो उन्हीं लतीफों में एक बहुत बड़ा लतीफा क्या है? ये भी है कि हम बंदर से इर्तिका करके वजूद में आए हैं। तो अगर इर्तिका होता ना, तो बीच में बहुत सारी नस्लें अभी ऐसी होती जो आधी इंसान होती, आधी बंदर होती। बिन मानस को कहते हैं आधा इंसान आधे बंदर, तो उसके बीच में भी होती नस्लें, उसके बीच में भी होती। कुछ ऐसे होते, यहाँ बयान में 2-4 ऐसे बैठे होते, हम कंफ्यूज होते। आप जैसे सेक्सुअलिटी जो लोग कायल है ना, तो कहते हैं हम न इधर के हैं ना उधर के, हम बीच के हैं। देखो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसमें औरत वाली अलामतें क्या हैं? ज्यादा हैं। और बाज ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि मर्द वाली अलामतें इनमें ज्यादा हैं। बिल्कुल बीच के खरबों में कोई, लाखों में कोई एक होता है जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है कि ये इधर है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। वो ज्यादातर यही होते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो अगर ये इर्तिका का नजरिया ठीक होता ना, तो यहाँ भी लोग बैठे हुए होते मुख्तलिफ किस्म के। कुछ ऐसे होते जो पूरे क्या होते? इंसान। कुछ ऐसे होते जो पूरे बंदर होते, जो बयान में आते ही नहीं, जो कहते हैं हमारे लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो थोड़े थोड़े नस्लें होती जो अभी इंसान
जिन्होंने 1 लाख साल के बाद जाके इंसान बनना है, और 1 लाख साल पहले वो बंदर थे, अभी वो बीच के रास्ते में है। तो वो आधी बात मेरी उनकी समझ में आ रही होती, आधी उनकी समझ में। भाई दिमाग ने भी तो, डॉक्टर कहते हैं ना, इर्तिका किया है, एकदम से थोड़ी इतना ज़हीन बन गया। तो बीच के दिमाग एकदम शॉर्ट क्यों हो गए? उस पे कहते हैं कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हमला हुआ है, कोई धमाका हुआ है जिससे सारे ही मर गए, कोई जंग हुई है। ऐसा नहीं होता भाई, जंगें इंसानों में हुई हैं तो कोई कौम पूरी खत्म नहीं हुई अब तक किसी जंग में। कुछ ना कुछ 2-4 बची जाते हैं, उसके जो फिर दूसरी कौम से क्रॉस ब्रीडिंग करके निकल जाते हैं वो। तो ये कैसे एकदम खत्म हो गए? तो कुछ बयानात में लोग बैठे हुए होते, कुछ पूरे वसीम भाई होते, कुछ पूरे सत्तार भाई होते, कुछ पूरे बिन मानस जैसे होते, वो बयान में आते ही नहीं, जाहिर है उनके लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो मेरा बयान आधा समझ रहे होते, आधा नहीं, आधा समझ इसलिए रहे होते कि आधे इंसान बन चुके हैं, वो आधा दिमाग उनका ज़हीन बन चुका है, आधा बयान इसलिए नहीं समझ रहे होते कि आधे वो अभी बंदर ही हैं। कुछ ऐसे होते 75% इंसान होते और 25% वो क्या होते? बंदर होते। ये होना चाहिए था, ये नहीं है। इसका मतलब ये शुरू से ही फेंकी गई है बहुत लंबी, तो ये नहीं हुआ इवॉल्व। और बात ये है कि पहली दफा कैसे बन गया, ये सेल वजूद में कैसे आ गया, वो तो खैर ये इस पे मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करके जो प्रोटोकॉल दिया है ना, इतना प्रोटोकॉल किसी मखलूक को नहीं। एक तो सबसे लास्ट में लाया जा रहा है, मेहमान खुसूसी अक्सर आखिर में आते हैं, और बाज लोग लेट ही इसलिए होते हैं अपनी वैल्यू जिताने के लिए। प्रोग्राम में उनको 8 बजे बुलाया था, 11:15 बजे पहुंच रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि हम बहुत मसरूफ आदमी हैं। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो लास्ट में आ रहे होते हैं, स्टेज पे लाया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी, सूरज चांद सितारों का निज़ाम, पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम, सिस्टम वजूद में आ गया। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में जो चल रहा है, अगर निज़ाम कायनात में भी सिस्टम चल रहा होता तो चलता ये सिस्टम कब से बर्बाद हो चुका होता। तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में किसको पैदा किया? आदम को। ये भी इज्जत दी है। फिर कितना प्रोटोकॉल दिया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये सब हमें इज्जत दी जा रही है। ये मैं पता है क्यों ये सवाल को इतना आपके दिमागों में डाल रहा हूँ और फिर इसके जवाब को इतना फोकस कर रहा हूँ, ताकि हमें अपनी वैल्यू समझ में आए। इतनी अजीम मखलूक फोश फिल्में देखने के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक शराब और कबाब के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक अय्याशी के लिए पैदा करना मकसद नहीं था, इतनी अजीम मखलूक खाने पीने और गुल गपाड़ों के लिए नहीं है। इसलिए मैं इस सवाल को ना आपके दिमागों में अच्छी तरह से बिठा रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, अल्लाह ने कहा फरिश्तों को, क्योंकि सबसे अफजल मखलूक फरिश्ते थे, तो अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक को हुक्म दिया कि तुमने आदम को सजदा करना है। तो ये सजदा करके बता दिया कि आज के बाद सबसे अफजल कौन है? आदम और उसकी औलाद, फरिश्ते हो। तभी तो शैतान जो है ना अकड़ गया था कि ये क्या भाई। शैतान ने वही एतराज किया जो मुल्हिदीन एतराज कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी जमीन पे इतनी छोटी सी मखलूक को इतना प्रोटोकॉल, जिनके पास तो पावर ज्यादा होती है। समझ रहे हो? जिन्नात जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े काम कर रहे होते थे, तो उसको यही तो गुस्सा आया कि भाई ये मेरे सामने खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, ऐ अल्लाह तूने, अच्छा साइज में भी इंसान बहुत छोटा, और जिस चीज से पैदा किया जा रहा है ना वो भी कोई मुश्को अंबर के टीले नहीं है या कोई हीरे जवाहरात नहीं है जिससे इंसान को बनाया जा रहा है। सड़ा हुआ गारा, ये कुरान के अल्फाज है, ऐसा गारा था जिसमें सड़ान पैदा हुई है। जो आदम अलैहिस्सलाम के बनने का जो प्रोसेस था ना, जो जिस मिट्टी से आदम को बनाया जा रहा था, उसमें भी बदबू पैदा हुई है। जैसे बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, जब अधूरा होता है तो क्या खुशबूदार होता है वो। जब हमल जाया हो जाए ना, बच्चे में बहुत शदीद बदबू होती है। जब वो गोश्त का लोथड़ा अगर प्रेगनेंसी शुरू के दिनों में जाया हो जाए ना, शदीद बदबूदार चीज होती है वो। तो शैतान ने क्या एतराज किया था? मिन सलसाल मिन हमीम मसनून, भाई ये स्मेल वाली मिट्टी जिसको सड़ाया गया है, उससे क्या बनाया जा रहा है? यानी जिस मादे से बनाया जा रहा है वो भी कोई मुश्को अंबर नहीं है। और इंसान की भी पैदाइश देख लो, जो माँ के पेट में होती है, मनी के कतरे से जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती, ऐसा नापाक। और फिर खून से बनाया जाता है। ये दोनों चीजें क्या हैं? गंदी और नापाक हैं। तो जो मुल्हिद लोग एतराज करते हैं ना, इससे बड़ा एतराज तो शैतान ने किया था।
کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے. اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا, دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں تو اللہ نے کیا کہا چلو تمہاری مرضی چلو. بھائی یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول اتنا پروٹوکول اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے کس میں, انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے, نہیں اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے, جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں, جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے, ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو, کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو. ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی, ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے؟ اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے تو نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے, ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا؟ اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں لیکن اس کے جو ورڈنگ ہے نا بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. بڑی یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں, جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اللہ نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہیں بال کٹائیں, جیسے چاہیں یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے، اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں، کتنا بڑھا لیں گے؟ آپ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے۔ اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے۔ آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے وہ، تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں، عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والے ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاءاللہ، یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی۔ تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے، جو مرضی کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں مرد داڑھی بڑھائیں، اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں، اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں۔ تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو بدترین مخلوق بنا دیا۔ وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو، شہزادہ ہو، بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں، شاہی خاندان کا آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے، اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے، اور بہت ہی اس کی عجیب۔ تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا، کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے، تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے، اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے، ایسا ظالم اللہ نہیں ہے، کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے، خواہشات لگا دی، یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی۔ ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے، کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے۔ بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں، اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل، صحابی تھے یا صحابیہ، حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے، لیکن اصل مفہوم یاد ہے۔ وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھیں، تو اتنا لمبا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو، کوئی بات نہیں، سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا۔ تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں، وہ انسانوں کے کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے، آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے، آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی، اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ ابو مجھے گاڑی چاہیے، یہ لو بیٹا گاڑی لے لو، اور بیٹا کیا چاہیے؟ ابو میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے، کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے، بتاؤ کون سی والی چاہیے؟ وہ والی چاہیے؟ نہیں وہ والی چاہیے، چلو وہ یہ والی لے آؤ۔ یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا۔ میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی، آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے، گاڑی دلانے، جب شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ہے خواہش کے لیے ہی کہا رہا ہے، گاڑی بھی ہے اس لیے، تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی۔ لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا۔ تو خیر، لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے، ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں، ابا اگر واقعی ابا ہوں گے۔ لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ابا مجھے چرس چاہیے۔ اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
बेटा हम खानदानी लोग हैं, तुम भी खानदानी हो, ऐसे मजाक दोबारा नहीं करना। अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए, चर्च चाहिए। यार बेटा ये गलत चीज है, और बताओ क्या चाहिए इसके अलावा। अब्बा मुझे आंटी को छेड़ना है जाके, मुझे बीवी नहीं चाहिए। मैं वैसे ही गधे घोड़े जैसे करते हैं ना, जब एक ट्रक उनके दिमाग पे सवार होती है तो गधा गधी तलाश करता है कि नहीं करता। तो अब्बा एक महल्ले में गधी है जो मुझे पसंद आ गई है, बस मैंने वहां जाना है, अपनी ठरक पूरी करनी है। शादी वादी करके बीवी बना के नहीं लाना, जब तक ठरक पूरी होगी करूंगा, उसके साथ रिलेशन रखूंगा, जब ठरक पूरी हो जाएगी तो फिर उसको छोड़ के किसी और। अब्बा इंसान का बच्चा होगा तो खुश होगा ऐसी बातों पे, जायदादों से आग कर देगा, बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है भाई, किसी ने गलती से मेरे खाते में नादरा में गलती से मैंने, निस्बतें दूर करेगा भाई मेरा इस बच्चे से, लोगों ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बेइज्जती हो रही है। खुदा की कसम यही काम इंसान के साथ हो रहा है। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। अल्लाह कहते हैं बताओ, ये जो हिंदुओं ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, ईसाइयों ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, अल्लाह कहते हैं जो हलाल पाकीज़ा चीजें कौन हराम कर सकता है। तुम कहो मैंने पैदा तुम्हारे लिए, ये शहद मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, ये जानवरों का दूध मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, मुर्गियों के अंडे मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए, और तुम्हारे मशवरे पर पूरे साल मुर्गी अंडा देगी, ठीक है ना, गन पॉइंट पे ऐसी ग़िज़ाएं पैदा कर दी जो पूरे साल ही अंडे देने पे आ गई है। और मैंने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया जिससे तुम निकाह करो, इससे तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, लितस्कुनु इलैहा, सुकून मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, तुम्हारा खानदान और परिवार तुम्हारा आबाद होगा। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए तुम्हारे लिए। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा, इससे तुम्हें औलाद मिलेगी और फिर बुढ़ापे में नाना और दादा बनोगे, वो एंजॉय करोगे, ये सब तुम्हारे लिए। इंसान ऐसा कमबख्त निकला, इंसान ने कहा ना मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बीवी नहीं चाहिए। गधे घोड़े वाले काम किए कि नहीं किए? फर्क पता है क्या है? गधा घोड़ा ये काम टाई और सूट पहन के नहीं करता, इंसान ने क्या किया, 3 पीस सूट और टाई में, और व्लॉग बनाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी कुलीग है जिसके साथ मैं घूमता हूँ। 3 पीस सूट और टाई से इंसान मुहज्जब नहीं बन जाता। इंसानों को धोखा दिया जा सकता है, अल्लाह को धोखा बोलो नहीं दिया जा सकता। अल्लाह की नजर में काफिर की 2 टके की वैल्यू नहीं है, क्योंकि काफिर अल्लाह के कहे हुए अच्छे को अच्छा नहीं मानता, अल्लाह के कहे हुए बुरे को बुरा नहीं मानता। अल्लाह मियां ने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए दूध की नहरें पैदा की, ये मैंने तुम्हारे लिए दूध पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए शहद पैदा किया। काफिर क्या कहता है, मैं शराब पीऊंगा। वो क्या कह रहा है, मैं क्या पीऊंगा, और असेंबली से बिल भी पास करा लिया कि शराब क्या है, लीगल है। अल्लाह कहते हैं भाई ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये इंसानों पे सूट, ये गंदी। देखा ना शराबी के मुंह से आंखें कैसी होती हैं उसकी, देखो फिल्मों की शराबी और होते हैं, एक्चुअल में शराबी बोलो ना और होते हैं। फिल्मों का शराबी तो ऐसा होता है आदमी कहता है मैं भी 2 बोतलें पी लूं, लेकिन एक्चुअल में जब आप शराब ने देखे हैं ना, यूरोप में भी देखे हैं, इधर भी थाईलैंड वाईलैंड में भी गया, तो इतवार की रात को मैं ऐसे हम लोग टहल के लिए निकले, ऐसे पड़े हुए हैं लोग, मुंह से रालें टपक रही हैं, गंद बदबू। एक्चुअल में ये होता है, कत्ल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाज गिर जाते हैं, पायलट ने पी ली, टेस्ट होते हैं फिर भी बाज दफा निकल जाता है पायलट। तो पायलट जो है ना वो पी के उल्टा हो गया, वो समझा कि जहाज उल्टा हो गया है, हकीकत हालांकि खुद उल्टा हुआ हुआ था वो, उस चक्कर में उसने जहाज को सीधा करने की कोशिश की, सारी पब्लिक ही उलट गई। इतने हादसात होते हैं ना शराबियों के दुनिया में, आपकी सोच से भी ज्यादा। ये तो छुपाते हैं, दांत तोड़ दिया किसी के, मुक्का मार दिया, केस भी नहीं बना सकते कि पी हुई थी वही इसने। तो इसलिए अल्लाह ने कहा इतनी हलाल चीजें पैदा की हैं, गंद की तरफ मत जाओ। ठीक है तुम्हें टेंशन है, डिप्रेशन है, हर दुनिया में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, तो उसका हल है कि अल्लाह ने नींद को पैदा किया तुम्हारे लिए, सो जाओ तुम, और क्या करो भाई, अल्लाह से सब्र मांगो, नमाज में दिल लगाओ। आपने टेंशन दूर करने के लिए नशा करना, आइस लेना शुरू कर दिया, चर्स पीना शुरू कर दिया आपने, फिर तुम ये समझते हो कि अल्लाह कहेगा अशरफुल मखलूकात है। ना 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 ना, फिर आपको अल्लाह अशरफुल मखलूकात में दाखिल नहीं करेगा। फिर अल्लाह कहता है मैंने इंसानों को इंसानों में पैदा किया है, तुम पर बहुत से लोगों के एहसानात होंगे और तुम्हारा बहुत से लोगों से रिलेशन होगा। देखो सूरह 5वें पारे की पहली आयत लाजमी पढ़ो, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू। इस्लाम जितना रिलेशन पे को वैल्यू देता है ना, गैर मुस्लिम रिलेशन को इतनी वैल्यू नहीं देता। गैर मुस्लिम सिर्फ कस्टमर और आपका जो फ्रेंड है उससे रिलेशन को थोड़ी बहुत वैल्यू देता है कि भाई थैंक यू से बात किया करो, थैंक यू पे खत्म कर दिया करो। इससे ज्यादा गैर मुस्लिम की नजर में रिलेशन की वैल्यू नहीं है। रिलेशन तो तुम्हें सिखाता इस्लाम है। क्या रिलेशन सिखाया है? 5वें पारे की पहली आयत, पहली या दूसरी आयत होगी, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू, नहीं 5वें पारे की नहीं, सूरह निसा की है, 4थे पारे की है मेरा ख्याल है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, सबसे पहले रिलेशन अपना अल्लाह से मजबूत करो।
किससे मजबूत करो? इंसान रिलेशन चाहता है कि नहीं चाहता? देखो, रिलेशन भी इंसान को सुकून देता है कि रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। हर वक्त लड़ते रहोगे इधर से उधर से भी तो दिमाग डिप्रेशन में जाएगा ना। हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद का रिलेशन आपस में भी अच्छा हो, महल्ले वालों से भी अच्छा हो। तो वो बताता है ना, बेटा ये तुम्हारी अम्मा है, ये तुम्हारे मामू है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारा इत्तेफाक से क्या हूँ, अब्बा हूँ, तो बेटा तमीज से रहना, ये बहन है, ये भाई है, लड़ते नहीं रहना, सबका सबके हुकूक का तुमने क्या करना है ख्याल। तो अल्लाह मियाँ भी यही चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वाबुदुल्लाह, सबसे पहले तुम्हारा रिलेशन किसके साथ है? मेरे साथ है, मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करनी है। वला तुशरिकू बिही शैआ, माबूद होने में मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, इबादत सिर्फ मेरी होगी, मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ये रिलेशन गोरा बताता है। ओ माय गॉड, बस इसके अलावा गॉड के साथ कोई रिलेशन गैर मुस्लिमों के पास है ही नहीं। वबिल वालिदैनी एहसाना, फिर अल्लाह कहते हैं मेरे बाद सबसे ज्यादा मजबूत रिलेशन किससे होना चाहिए?